I'm sorry what has happened yesterday, but I think the war has begun between the evil and good, uh, and after all, the good prevails. In these modern times, evil used to prevail on good, but now, in this Kruta Yuga, the evil will be completely conquered by good, and not that, but good will spread all over. The evil has a capacity to go to extremes and then to fall out of the evolutionary process completely, because they are blind, they cannot see the good. That's why they are evil. If they could see the good, they would give up their evil. In our country, which is a country of yoga, especially Maharashtra, which is the country of the saints, I was amazed to hear what people are up to. One of the real source of this nonsense seems to be Rajneesh, the horrible fellow, because he has made an exhibition here absolutely denouncing all the deities and saying all kinds of dirty things. And I think the chief minister of this place is also hand in glove with him. And they are all trying to prove that there is no God, there is no spirituality. They want to establish that science is everything. We have no heritage of science in India. We have the heritage of spirituality. I mean, nobody is known as such a great scientist in this country. Nobody has made any special inventions. And the way people are organizing it in the name of science, there's hardly anyone who has done anything of science. So it's the evil which has taken this new form of talking about science and denouncing God. Of course, in the West also the same thing has happened to a great extent, but not to that extent. They have not discarded everything that was spiritual. But here they have gone headlong. Those few people who are there, very, very few, but they are there. So it's a very bad growth in this country. It won't survive, I know it cannot survive, because this country is so full of spirituality. In the West, because people took to science, they have lost all culture of society. There is no culture of society. The etiquettes are limited to fork and spoon or how you wish each other. There is no other culture. It's so outside. There's nothing deep in it, because they have taken absolutely to the modern, or we can say that is the industrial evolution of the people. They have taken to all that and have lost contact with reality. The culture of any country can only survive on spirituality. Science cannot talk of this. And it has so many limitations that it cannot even answer simple few questions that are facing them. Above all, they have no idea what is love. They have no idea what is the
all-pervading power. Now you all have felt it and you know what it is and you know how to use it. So under these circumstances, I find that those people who are mediocres in Sahaja Yoga cannot help much for establishing goodness. You have to be very clean within yourself. You have to be very powerful within yourself. And you have to be extremely sensitive. So we are not to waste our energy, our attention onto superficial and nonsensical things. We have to get out of it. And we have to become people who are detached. Detached from any things which create problem. If you take a detached view of everything, you will have a kind of a life that will nourish your society, which is now sick, is a sick society, is a decadent society. And for that decadent society, you need people who are very morally strong, who are tremendously pure, and who know everything about Sahaja. The mediocrity in Sahaja Yoga is very common in the West, very common. And so much involved into their personal problems that I cannot understand how will they rise above this nonsensical personal viewpoint of view. So, one has to realize that the whole tree that has grown outside so much due to industrial revolution has to seek its own nourishment from spirituality, which is in India, no doubt. Spirituality without development has no meaning. Spirituality has to have development outside, otherwise it is lost in the Mother Earth. It has to sprout and it has to show results, which we are showing, no doubt. In so many ways, Indian Sahaja Yogis are trying to show that, though they are rather slow about that part. So it's something funny that in the West people are rather slow, Sahaja Yogis are rather slow about their spirituality. And in India, people are rather slow about their manifestation outside. Unless and until we really do some dedicated effort, it's not going to work out. So I hope, as we have circulated letters, that we have come here not for fun, but for dedication and for our ascent, and it's a pilgrimage. Talking loose, talking about small things, quarreling with each other is out of question, of course. But domination, terrible domination of falsehood, just to think that we are leaders or why is he leader, shows that we are not yet worthy. So the worthiness of a ship is very important if it has to fight the turbulence of the sea. If it cannot fight the turbulence of the sea, then it is definitely not seaworthy and it is absolutely useless because it cannot go across. In the same way, if you have to be something, you have to work it out in such a manner that you really become worthy of crossing this ocean of illusion and that many could cross with you. As in India, they have started at every place, at every home, at every family, a center. If they invite people, they talk about nothing but Sahaja Yoga. Now you can go all out to talk about it. I give you permission to tell them that I have come. There's nothing to hide. And you have to go and open the doors of many churches and many temples and many organizations and tell them that I am there. Now the time has come. You can see it so clearly. It's obvious.
First, I used to say I would not go to the newspapers, this is not good, that's not good. Let us work it out. But it has come now so much that I have to say things, and I'm going to say them very openly. I'm going to say that. But I want all of you to be such that nobody should point out a finger at you to say, oh, this is a Sahaja Yogi. And how this Sahaja Yogi is behaving. If somebody is stupid and not working it out, it's better to get rid of such a person, or else help that person and tell him that you have to come up. You can't be here. We don't want mediocre people here. We want some very extraordinarily pure people. The purity is the main point which we have to have. Once you are pure, you don't have to worry. Then I'll look after you. But the purity of mind, purity of heart, and the purity of your attention, these three things are very important. When it works out, you'll be surprised, collectivity will grow in no time. It's a tendency among Sahaja Yogis also, still, to go back to the same materialism and to try to have your own house, your family, your children, sort of a nonsense. We have to be in the ashrams, and we have to work it out. We have to work it out very beautifully, that we all live very happily in the ashram. But I find still people cannot work it out that way. They are more concerned about their jobs, concerned about their things. Once you live in the ashram, I will see that you get everything. But if you do not want to have the blessings of God, how can anybody help you? So tremendous sacrifice is needed. Of course, as you know, in Sahaja Yoga, I don't need any money from you at all. But sacrifice is very important, and sacrifice of nonsensical ideas that you have. In every way, we have to show that we are Sahaja Yogi. The way you dress up, the way you live, the way you think, the way you behave, the way you have relationships with each other, and the way you lead your married life, and the way you look at your children. Unless and until you have purity, the light of love will not shine. The light of love will not shine. You have to absorb the light of love within yourself. But you cannot unless and until you are a pure personality. And that pure personality has to develop by your meditation, by working hard. It's a question of few years. In 10 years we can change the whole world. In 10 years. But you have to be really very dedicated. It is you who has to change, not me. You have to work it out, not me. I have done my level best. But within 10 years, it should be possible that every Sahaja Yogi should become a tremendous force of Sahaja Yoga. So please try to avoid all those who are mediocres. If you find mediocrity, the leaders must go all out to correct them, all out to tell them off. Don't tolerate. You don't have to be very mild on this point. You have to tell them frankly that, see now, you are an extremely mediocre person for Sahaja Yoga. It's not meant for mediocres. It's not meant for foolish people. It's not meant for stupid people. It's meant for something who are ready to sacrifice anything for the sake of truth. These people are saying that, why don't you go the way of science? I say, why don't you go the way of truth? Take to truth. Science is not truth. Today it might appear, tomorrow it disappears. Today you may think it is correct, but every hypothesis is challenged, every law is challenged. That's no law. You have to use Sahaja Yoga in every practical life, everywhere. But in no way you have to be fanatic about it. Like I have seen some people start giving vibrations, or they start moving their hands for bandhans. Even if I am sitting, they are doing like that.
There is no stupidity about it. It has to be very dignified, decent, and decorous. But for that, we need really people of quality. And a complete obedience is needed, I must say. I had told Indian people that time that they must have a proper case done for them. They just didn't listen to me that time. They said, Mother, why do you want, oh no, you'll be in trouble and all that. If they had listened to me, there would have been no trouble today. But you must listen to me what I say. Don't give me explanations, don't give me logic. But I know everything, you know that. I know everything. Now we have something good for you is the list of the marriages. But marriages is not such an important thing that you think about. It's not such an important thing for you that you dedicate all your attention to that. It's just by the way. Because you have to have a marriage, that's why. There's no need even to have sometimes. But you have to have it. And then letters after letters about your marriages, about your children. I just don't want to read that. Nothing about Sahaja Yoga. If you are detached, whatever may be the quality of your wife, you will not fall. Whatever may be the quality of your husband, you will not fall. So one has to be little concerned that what are we doing? What have we achieved? What are we going to give to the world? For me, you are my instruments. I don't have to ask anybody else. You are my instruments and you have to work it out. You are not, for me, useless people. I worked very hard with you, very hard. So please, don't waste my energies also and try to become very good Sahaja Yogis in every way that is possible. In every way you should be dedicated. In every way try to be something of very great qualities. Now you have seen how people are becoming violent and there's a violence on. Of course, this may not continue, but it's one of the signs that we have to be prepared to be very strong people. Very strong. And that will work out, I'm sure. There's about 400 stones, at least, maybe more, according to the police report. And very few people were hurt. What does that mean? That there is somebody who is avoiding all these troubles. Regarding our tour further, now I have decided we will not go to Atit because the commissioner, the DSP has told me that it's better not to go. These people are very bad and they are criminals. So now till the election comes in, they will be behaving like this manner. After the election, of course, they'll be put down. So you should go by the understanding of the time and directly to Sangli. So we'll go to Sangli, we'll have a puja there, you can do shopping, whatever you like. And then from there, we'll be going to Ganpatipure. But it's not fun. It's not fun. It is our development. Otherwise, we'll be coming to India, going back the same empty-handed. I want you, everyone, to be extremely active in your own sphere of life, to talk about Sahaja Yoga. You must wear my badges, you must wear my rings, you must wear my necklaces, so that people ask you, who is this? Then you should say, she's the Holy Ghost. You can say, we think she's the Holy Ghost. Let us see what happens. So, it's a serious thing that I felt that I have to talk to you, and that we have to be very, very careful about how we look at ourselves. We have to be aware. We have to be aware about ourselves and what is happening. I've been telling you this many a times. We have to be aware as to what we are and what is happening. But if your jobs are important, everything else is important, how are we going to work out Sahaja Yoga? So there has to be awareness.
And with your awareness, the light will spread. But it's not silent. You have to talk about it. Eloquence is needed. It has to be eloquent. All your light has to talk. The light has to say. The light has to express and has to be very confidently done. Let us see now, after going from this tour, how far people establish new things. So far, what my own opinion is that there are 50% of Sahajogis in the West are still quite mediocre. And 25% of them are just there to take advantage. If they can get something free, they would like to do it. 25% people are like that. It's very sad, but it is so. But I must say, Indians are poor people, but they will not do anything. They'll never take anything free from me, nothing. They will not. They are very self-respecting. That is what we have to develop, that self-respect. Like I have seen, I had a house in Hounslow. Everybody went there and stayed there free. Now we have a house there in Shuti Camp, where everybody goes, who has no job, goes and stays there. It's such a nonsensical thing. So I'm even afraid to start any ashram in London, because same thing will start. If they can take advantage, they would like to be there. Even a spoon they would like to carry like that. It's a shameless thing for a Sahajogi to behave like that, I think. We have to have full self-respect. We must understand that we have to sacrifice and do something about it. Because this is the last leg, I would say, when I'll be talking to you about all these things, and in the beautiful atmosphere here and on the bank of Krishna River. We have to understand that the river flows, it makes a sound. It makes a sound to show that it exists. But we are not only rivers. We are all the mountains, rivers, everything of the universe we are. And our manifestation is like a big zero, as if the Mother Earth has been emptied out. It is time that we should watch ourselves and see ourselves. What's wrong with us? Very important. I had to say this once again and again. But I don't like to say these things because I love you so much. And I care for you so much. And you people also love me. But loving me is not sufficient. You have to love yourself and respect yourself. Only yourself is going to work out. As Shivaji Maharaj said, Swadharma Vadha. You must develop the religion of your spirit. That's what we have to do, is to develop the religion of our spirit. And once it happens, we can get the whole world completely emancipated. This is our work, and if we fail, then it is the responsibility of Sahajogis and nobody else. So for everyone, I have to tell you that I don't have to please you, you have to please me. For a small thing people react, for a small thing they feel bad. If I don't smile at somebody, they feel bad. In little things they feel bad and they react. If I say anything, they react. So how can anything go into you? If it is such a convexity, how will you absorb me? It is important that we should try to absorb with humility, with understanding. Now you are Sahajogis, you know I am Adi-Shakti. You have had photographs, you have known that I am Adi-Shakti. But how much are we absorbing? How much we are taking within ourselves? This work is much more than any one of the incarnations had to do. It's much more than Christ, it's much more than Rama, much more than Sri Krishna. So create such great people among you. Because I have the power. Only thing, you have to have the absorption power, the acceptability. But if you run after something very cheapish and something very frivolous, it's impossible. You have to ask for your depth and you have to take in whatever is emitting from my being. I hope now you all will take it up seriously. Do your meditation every morning, whatever may be the time.
Every morning we have to do the meditation, and we have to see that we finish our work in the night, and then we do little meditation and then sleep off. Without meditation you cannot grow. And that's why everything doing, you have to know that you have to get up in the morning, do your meditation, and then you can take to your work. Daytime, if you want, you can rest for a while. Now we are in such a place that we have time to rest in the while. But morning time, you have to get up whatever time you sleep. You have to conquer your sleep a little bit. It gives you a lot of lethargy. Last night, I don't think I slept before 3 o'clock or something like that. And then the whole day I've been busy writing reports, this, that. If I can manage at this age, at your age, you should be able to manage something like that. We have no time to sleep. We have no time to discuss, argue, or to eat our food. We have only time to meditate, that's all. I wish all of you absorb my saying and understanding without reacting to it. Please do not react. Don't think mother is trying to chastise you. No, I'm trying to help you to grow. This is the way you grow sometimes, very fast. So it's just your growth I'm worried about and nothing else. So may God bless you all. I was very happy the way you were singing all the songs and the way you expressed yourself. आता आपल्या महाराष्ट्रीयन लोकांना असं सांगायचं आहे की आपल्या देशामध्ये एक तऱ्हेचं नवीनच भूतांचा प्रकार सुरू झालेला आहे. हमारा पंखा दे दो तो. पंखा नाही ना. आणि ह्या भूतांच्या प्रकारामध्ये राक्षसी प्रवृत्ती, आसुरी प्रवृत्ती फार वाढलेली आहे. ते आपल्याला काल दिसलंच. ही प्रवृत्ती फार वाढलेली आहे आणि ती प्रवृत्ती वाढून इस तरफ से ती प्रवृत्ती इतकी वाढलेली आहे की त्याचा अतिरेक काल झाला आणि ह्या सर्व लोकांना पुष्कळ त्रास सहन करावा लागला. त्याबद्दल आपण सहयोगानं असं सांगितलं पाहिजे की आम्ही आपल्या तयारीत असायला पाहिजे. नुसती माझी पूजा करून आरती करून काम होत नाही. आपल्याला पुष्कळशा गोष्टी करायला पाहिजेत आणि त्यासाठी आपण खांद्याला खांदा देऊन पुढे आलं पाहिजे आणि दंड ठोकून आपण उभं राहायला पाहिजे की आता आम्ही सहयोगी आहोत. पण अजूनही आपण पुष्कळशा अशी गोष्टी करत आहोत की ज्याच्यामुळे आपल्यामध्ये कमजोरी येईल. मुख्य म्हणजे मी सारखं ह्या जातीयतेच्याबद्दल बोलते. त्याला कारण काय की एकदा तुम्ही जातीयतेत गेला की ही तुमच्यात बांधलेली एक जी मूलभूत बांधणी आहे तीच मुळी तुम्हाला रोखते. जातीयतेला धरून बसणं ही फार चुकीची गोष्ट आहे आणि त्याचमुळे जर आपण जर हे सर्व सोडलं असतं तर ही अंधश्रद्धा समोर आलीच नसती. कारण आपल्याला माहिती आहे की अंधश्रद्धा जी आहे ती फक्त आत्मसाक्षात्कारानंतर येते. पण आत्मसाक्षात्कार आल्यावर सुद्धा आपण त्याच जातीच्या मागे जातो, त्याच जातीत लग्न करतो, त्याच जातीशी संबंध करतो आणि तशाच रीतीने मूर्खासारखे वागत असलो तर मात्र तुमची काहीही वाढ होणार नाही आणि नुसतं एक राजकारणी तऱ्हेचं एखादं सोंग होईल. असली सोंग घेऊन एकी साईड में राईट में हातात आपण सहयोगी झालो त्याचा काय फायदा होणार आहे. जैसे थे असे राहणार आहोत आपण. आपल्याला पुष्कळशा गोष्टी सोडाव्या लागणार आहेत. त्याच्यात धर्मांधता जी आहे ती सोडली पाहिजे. धर्मांधता म्हणजे आधी मी म्हणत होते की देवळात जायचं नाही, देवळात जाऊन ब्राह्मणाला पैसे द्यायचे नाहीत, कुंकू लावून घ्यायचं नाही. त्याच्यात थोडीशी आता जरा सुधारणा झाली. त्याला कारण असं आहे की लोकांना त्रास होतो. पण घरात ब्राह्मण आणून लग्न करायचं हेही चुकीचं आहे. ब्राह्मण कोण होता तुमचं लग्न करणं? तुम्ही ब्राह्मण झाले, मग ब्राह्मणाला आणून लग्न कशाला करायचं? लग्न हे व्यवस्थित सहयोग पद्धतीने झालं पाहिजे आणि जोपर्यंत लग्न सहयोग पद्धतीने होणार नाही तोपर्यंत मी त्याची हमी देऊ शकत नाही की ह्या लग्नाचं व्यवस्थित. बरं, परत आपल्या महाराष्ट्रात लग्न म्हणजे अगदी सगळ्यात मोठं धर्मकार्य आहे. लग्न म्हणजे काय आहे? त्याच्यासाठी मुलीसाठी पाहणं, हे करणं, मग बस्त्याला बसणं, हे ते घाणेरडे प्रकार चालू असतात. लग्न ही फारच क्षुल्लक गोष्ट आहे. सहयोगामध्ये त्याचं इतकं महात्म्य नाही. एका सहयोगाशी दुसऱ्या सहयोगीशी लग्न झालं म्हणजे त्याला काही एवढं महात्म्य नाही आहे की आयुष्यभर त्याच्यासाठी लढत बसावं लागतं. जाती जातीत लग्न करून जे त्याचे दुष्परिणाम होतात ते दिसतात आपल्याला, पण आपण अजूनसुद्धा त्याच्यातच फसतो. तेव्हा सगळ्यांनी आज व्रत घेतलं पाहिजे.
की आम्ही कोणत्याही धर्मात, कोणत्याही जातीत, कोणत्याही देशात लग्न करू. आता तुम्हाला वाळीत टाकण्याचा प्रश्नच नाही, कारण तुमचे सोयरे हे आहेत, तुमचे नातलग आहेत. जे तुमचे नातलग आहे ते कसे वागतात ते तुम्ही पाहिलंच आहे. कालच बघा, गावातल्या लोकांनीच तुम्हाला त्रास दिला ना, तुमच्या पाहुण्यांना त्यांनीच मारलं ना, त्यांनी कोणची मोठी तुमची पट ठेवली. आणि आता ह्या लोकांना काय वाटत असेल तुमच्याबद्दल. तेव्हा मी म्हणते ते नुसतं ऐकून हो माताजी म्हणतात पण असं काही विशेष नाही असं म्हणायचं नाही. हे फार महत्त्वाचं आहे. जोपर्यंत आपल्यातली जातीयता जात नाही, हुंडा प्रकार जात नाही, जोपर्यंत आपल्या इथली अंधश्रद्धा जात नाही, आणि जोपर्यंत आपण उठून उभे राहत नाही ह्या बाबतीत संबंध समाजाला एक उदाहरण म्हणून, तोपर्यंत आपण सशक्त नाही. आता आपण कोणतेही मोठाले माणसं बघूया. आपल्यासमोर टिळक आहेत, आगरकर आहेत, आपल्यासमोर इतर शिवाजी महाराज आहेत. अशी जी मोठी मोठाली मंडळी झाली, त्यांनी काय केलं, ते कसे वागले, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. शिवाजी महाराजांनी सुद्धा त्यांना 4दा लग्न करावं लागलं राजकारणासाठी. त्यांनी केलं, राजकारणासाठी मला करायचं तर मी केलं लग्न, पण त्याच्यात ते निसंगात होते, त्याच्यावर त्यांचा परिणाम नव्हता. काय करावं लागलं तर केला. 4 लोकांशी आम्हाला दोस्ती करायची, त्यांनी जातपात पाहिली नाही की 96 कुळी असलं पाहिजे की अमुकच असलं पाहिजे, असं काही पाहिलं नाही. त्यावेळेला ज्या वेळेला इतक्या वर्षापूर्वी गागा भट्टांना इथे येऊन त्यांना राज्याभिषेक द्यावा लागला, तेव्हा या जातीपातीच्या लोकांनी त्यांना किती हिणवून टाकलं की तुम्ही कुणबी आहात, तुम्ही मराठा नाही. तेव्हा तुमची कोणची जात असे नका, तुम्ही आज सहयोगी झाला, तुमची जात बदलली, तुमचा धर्म बदललेला आहे. हा धर्म विश्वनिर्मल धर्म आहे, तो तुमच्यात जागृत झालेला आहे. त्यामुळे सर्व तुमच्या वाईट सवयी गेल्या, सगळं काय गेलं, पण हे भूत अजून गेलेलं नाही. तुमच्या जातीच्या लोकांशी तुमचा संबंधच आला नाही पाहिजे, कारण ही जमात जी तुमची आहे ते भूत आहेत सगळे. दारू पिणं, मार करणं, मग ते दारू पिऊ नये तर काय करे, हुंडा घेऊ नये तर काय करू, पण ते आमच्या जातीतलंच असलं पाहिजे. मग तुम्ही सहयोगी कसे, मग सहयोग सोडा. तुम्ही काय तुम्ही 2 धर्मात उभे राहू शकता का, नाही राहू शकत. त्याच्यामुळेच काल ह्यांना मार खावा लागला. हे लोक ज्यांनी सर्व धर्म सोडला, परमेश्वर सोडला, आणखी आम्ही काहीच असं करत नाही असे करून उभे राहिले, त्यांनी काल मार दिला. त्याला कारण थोडंसं तरी मला असं वाटतं की आमच्यामधली जी कमजोरी ती त्यांनी ओळखली, आणि त्यांच्यामध्ये आपण अंधश्रद्धेला पूर्ण झालो. पण जर तुम्ही बोलत सुटलात की आम्ही सहयोगी आहेत आणि आम्हाला कोणतीच अंधश्रद्धा नाही, आम्ही कोणत्याच असल्या गोष्टी मानत नाही, आम्ही ह्याच्या पलीकडे होतो, आम्ही करून दाखवू तुम्हाला, तेव्हा ह्या लोकांच्या लक्षात येईल की काहीतरी विशेष मंडळी. आम्ही आमच्या वडिलांना पाहिलं, आमच्या वडिलांना गांधीजी सांगितले की सगळ्या मुलांची लग्न तुम्ही बाहेर करा. आता आम्ही सुद्धा 96 कुळीच आहोत, आणि त्यामुळे फार विचार करून लग्न होत असत पूर्वी. वडिलांनी लगेच सांगितलं काही हरकत नाही, कुठेही लग्न करा, आणि सगळ्यांची अशीच लग्न लावून दिली आमची. जर का आमचं वाईट झालं, त्यांनी सांगितलं मी काँग्रेसचा मनुष्य आहे, मला काय, मला दुसरं काही नाही, माझी जात नाही, धर्म नाही, काही नाही, मला मी ह्याचाच धर्म आहे, मग गांधी धर्मी आहे. तेव्हा धर्म घ्यायचा तर पूर्णपणे घेतला पाहिजे, अर्धवट लोकांसाठी हा धर्म नव्हे. तेव्हाच तुमच्यात खरी शक्ती येईल, तेव्हाच तुमच्यामध्ये ते पावित्र्य येईल की ज्यांनी सगळ्यांचं रक्षण होऊ शकतं. पण जर तुम्ही अर्धवट असला तर कोणाचंच रक्षण करू शकत नाही, स्वतःचं नाही आणि दुसऱ्यांचंही नाही. ते पावित्र्य आणण्यासाठी एकदम निसंगात येऊन उभं झालं पाहिजे. जसे आपल्या देशामध्ये मोठे मोठे लोक झाले, टिळकांचं उदाहरण घ्या, त्यांनी एका विधवेशी लग्न केलं. गांधीजींचं उदाहरण घ्या, ते हरिजनांच्या झोपडीत जाऊन जेवत असत. कृष्णाचं उदाहरण घ्या, विदुराकडे जाऊन जेवत असत. रामाचं उदाहरण घ्या, त्यांनी भिल्लिणीची बोरं खाल्ली. कोणाचं या उदाहरण घेतलं तर जी लोक मंडळी अशी मोठी झालेली आहे त्यांच्यात किती वैशिष्ट्य ते बघा. जर तुम्हाला खरोखर सहयोगात यायचं असलं तर पहिल्यांदा समजलं पाहिजे की सहयोगात तुम्ही फार विशाल होता. तुमच्या ज्या संकुचित जीवनाच्या ज्या पद्धती आहेत त्या सगळ्या बदलून तुम्ही विशाल होता. तुम्ही विश्वात सामावलेले आहेत. विश्वाची तेची माझे घर असं म्हटलेलं आहे. पण नुसतं म्हणायचं, तोंडाने बोलायचं, गाणं म्हणायचं, ह्याला काय अर्थ नाही. हे लोक बघा आपली संस्कृती सोडून तुमच्या संस्कृतीत येऊन बसले, कारण हे चांगलं आहे म्हणून घेतलं नाही. पण तुम्ही ह्यांच्यापासून ते तरी शिका. हे जातपात बघत नाही, देश बघत नाही. कितीतरी लोकांनी आपल्या हिंदुस्थानी बायकांशी लग्न करून आणि त्यांचं फार भरं केलं.
नाही तर पूर्वी एखाद्या इंग्लिश माणसाला हिंदुस्थानी बाई दिली की तो मारून खायचा तिला. म्हणा इथे अजूनही मारून खातातच. इथे बायकांना मारून खाणं हा आपल्याकडे एकच खाण्याचा धर्म आहे. पण तरीसुद्धा आपण त्या रीतीने वागतो. बायकांची इज्जत करायची नाही, सगळ्यांच्या समोर भांडायचं, सगळ्यांना बोलायचं, ही एक दुसरी पद्धत आहे. इथे बायकांना दाबून ठेवायचं. तेव्हा ही शक्ती जी आहे तुमच्या इथली, त्यांना तुम्ही जोपासून घेतलं पाहिजे. त्यांची वाढ केली पाहिजे. मुलींना शिक्षण दिलं पाहिजे, त्यांना वाढवलं पाहिजे. त्यांच्या आवडीनिवडीप्रमाणे त्यांची लग्न केली पाहिजेत. त्यातल्या त्यात त्यांची सहयोगांचीच लग्न केलं पाहिजे. म्हणजे मुलंसुद्धा सहयोगी होती. जन्माला जे उद्याची पिढी येणार आहे. तुम्ही किती महत्त्वाच्या पदावर आलात हे तुम्हाला लक्षात येत नाही. तुम्ही ते नाही. शिवाजी महाराजांनी मावळे घेतले ते त्याच्यापेक्षा अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या कामावर तुम्ही आलेला आहात आणि सहयोगात आले आहेत. जरी माझ्याजवळ 2 सहयोग असली तर चालतील, पण त्यांनी पूर्णपणे सहयोगी असलं पाहिजे, नाहीतर सहयोगात आलं नाही पाहिजे. पहिली गोष्ट. दुसरं म्हणजे मी जे म्हणते ते मानलं पाहिजे, कारण मला सगळं दिसतं आहे. मी सर्व साक्षी, सर्व द्रष्टा आहे. मला सगळं समजतं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे माताजींनी असं म्हटलं असं म्हणून का मला वापरायचं नाही. माताजी असं म्हणणार नाहीत, आम्हाला माहिती. एकंदरीत तुमच्यापासून मला इतक्या अपेक्षा का आहेत त्याला कारण एकच आहे, कारण मी फार शक्तिवान आहे. माझ्यात फार शक्ती आहेत. फक्त तुमचे दिवे तुम्ही स्वच्छ करा, म्हणजे मी प्रकाश द्यायला तयार आहे. तुम्हाला एकाहून एक मोठी माणसं करून सोडून दे. काय गांधी आणि काय टिळक आणि काय त्याच्यापुढे तुम्ही म्हणजे कितीतरी दैदिप्यमान होऊ शकता. एवढे मोठे सुधारक, एवढे मोठे महत्त्वाचे लोक तुम्ही होऊ शकता. पण आधी तुमचे दिवे तुम्ही स्वच्छ करा. जर ते दिवे स्वच्छ झाले नाही तर तुम्ही जिथल्या तिथे कुजून मारणार आणि सहयोगाची बदनामी आहे. तेव्हा प्रत्येकाने लक्षात घेतलं पाहिजे की माताजीमध्ये अत्यंत शक्ती आहे. त्या जर वापरायच्या आहेत तर त्याचं जे साधन त्याचे जे आम्ही प्रकाश आहोत, ते प्रकाश आमच्यातून वाहण्यासाठी म्हणून आमचे दिवे स्वच्छ पाहिजे आणि त्याची पूर्ण तयारी असायला पाहिजे. ध्यानधारणा करायलाच पाहिजे. जे आमच्या ह्याच्यात निषिद्ध आहे ते करायचं नाही. सहयोगात पुष्कळशा गोष्टी निषिद्ध आहेत आणि त्या निषिद्ध गोष्टी सोडायच्याच. पण आता पुष्कळांची व्यसनं सुटून गेलेली आहेत. पुष्कळशे लोक दारू बिरू सोडून अगदी व्यवस्थित झालेले आहेत, कबूल आहे. पण पैशाच्या बाबतीत, व्यवहाराच्या बाबतीतसुद्धा अत्यंत चोख असायला पाहिजे आणि सडेतोड झालं पाहिजे. 4 लोकांमध्ये गेलं म्हणजे सहयोगाच्या गोष्टी अगदी तोंड उघडून बोलायचं. काहीतरी तिथे संभावितपणा आणून आणि चुपचाप बसून चालत नाही. सहयोगाबद्दल अगदी सडेतोड बोललं पाहिजे. आणखी त्यांना सांगितलं पाहिजे की सहयोग हाच आज युगाचा धर्म आहे. तो जर घेतला नाही तर सर्वांचा सर्वनाश होणार. सगळ्यांना, तुमच्या नातलगांना, ह्यांना त्यांना पत्र लिहा, आम्ही सहयोगात हे मिळवलेलं आहे. आता तुम्ही लोक पत्रिका छापतात, त्यातसुद्धा माझं नाव असायला पाहिजे. आता मी तुमची कुलदैवत आहे. तुम्ही आमच्या कुळात आले तर मी तुमची कुलदैवत आहे. बाकी सगळ्या देवतांना काहीही लिहायची गरज नाही. आज मी स्पष्टपणे तुम्हाला सांगते की ज्या लग्नामध्ये माझं नाव नसेल त्या लग्नाला माझा आशीर्वाद नाही. आज मी जिवंत आहे तुमच्यासमोर. हे अवतरण तुमच्यासमोर आलेलं आहे. जे अवतरण समोर आज आहे त्याला न मानताना जे आज नाही त्याला मानण्यात काय अर्थ आहे? मग आमचे मोठे लोक असं म्हणतात, लहान लोक काही नाही, आमचा कोणाशीही संबंध नाही, आमचा फक्त माताजींशी संबंध आहे, ते म्हणतील ते. त्याचं उदाहरण म्हणजे धुमाळ आहेत. धुमाळ मी सांगत असे त्यांना की तुम्ही आपल्या नातलगांपासून दूर राहा, नातलगांशी संबंध ठेवू नका. ते सगळे अगदी फार निगेटिव्ह लोक आहेत, त्यांच्याशी संबंध ठेवू नका. पण त्यांच्या बायकोला फार वेड होतं नातलगांचं. ते इतकं वेड होतं की त्या नातलगांनीच त्याचा जीव घेतला. शेवटी जेव्हा धुमाळ माझ्याकडे आले तर ढसाढसा रडत होते. इतक्या जोरजोरानं ओरडून रडले की सगळ्यांनी ऐकलं त्यांचं. आणि त्यांच्या भावाने त्यांना खूप हसडलं, कारण दीपाचं लग्न मी कुठे ठरवलं होतं म्हणून. तर मी त्याला सांगितलं, धुमाळ हे लग्न मोडता येईल, पण तुम्ही कृपा करून आता त्या नातलगांकडे जाऊ नका. झालं ते झालं. पण शेवटी ते मेले. त्यांचे नातलग आले, त्यांनी तर रातोरात ते प्रेत पळवलं आणि कुठेतरी नेऊन जाळून टाकलं. आयुष्यभर ते मला म्हणायचे, माताजी आमचे ते मानेसाहेब होते, त्यांना त्यांच्या नातलगांनी नेऊन त्यांच्यातील रॉकेल ओतून कुठेतरी जंगलात जाळलं. तसं माझं होऊ देऊ नका, मला या नातलगांच्या हातातून सोडा. पण तुम्हीच त्यांच्या जबड्यात जाता. मगरीच्या तोंडात पाय ठेवायचा आणि बोटीवर पाय ठेवून तुम्ही बोटीवर येणार नाही. ह्या मगरीच्या पाय, जे नातलग तुमचे सहयोगी नाही त्यांच्याकडे जेवायला सुद्धा जायचं नाही, त्यांचं अन्नसुद्धा घ्यायचं नाही. म्हणजे तुमचे आजार होणार नाही, तुम्हाला त्रास होणार नाही. तुम्ही ह्या धर्मात पूर्णपणे आलात
तर सर्व तऱ्हेने परमेश्वराचा आशीर्वादच आशीर्वादच आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल किती तुमची प्रगती होईल याची. पण जर तुम्ही अर्धवटपणा केला तर त्याची फळं तुम्हाला भोगावी लागतील. आणि जे खरं आहे ते मी आज सांगितलं. मी तुमची आई आहे, मला तुम्हाला ते खरं सांगितलंच पाहिजे. त्यात मला कोणाचाही राग नाही किंवा दुष्टावा नाही. पण तुमचं भलं व्हावं, हितं व्हावं आणि तुम्ही सत्याची कास धरली पाहिजे. सत्याची ज्या माणसाने कास धरली त्या माणसाचं कधीही नुकसान कोणत्याही प्रमाणात होऊ शकत नाही. तेव्हा आजचा हा फार शुभप्रसंगी दिवस आहे. कालचं एवढं झालं ते सगळं विसरून जा, त्याचा अर्थ नाही. पण त्यात आपल्यामध्येच अजून सहयोगाची ही आलेली नाही आहे, धमक आलेली नाही. नाहीतर एखाद्या गावात जाऊन लोकांनी मारामारी करण्याची काही कोणाची हीच होणार नाही, हिंमतच होणार. पण आपल्यातच ती धमक असायला पाहिजे की नुसतं एका डोळ्याने पाहिलं की सगळंच ठीक होऊन जाईल. तेव्हा सहयोग्यांनी सुद्धा आता लक्षात घेतलं पाहिजे. प्रत्येक गावात, प्रत्येक खेडेगावात, प्रत्येक शहरात जिथे राहता तेव्हा सहयोगासाठी आम्ही काय करतोय, सडे तोड बोललं पाहिजे त्यामध्ये. आणि ब्राह्मणांना बोलून घरी पूजा करायची, ते सत्यनारायणाची पूजा करायची. व हे प्रकार जर करायचे असले तर तुम्ही सहयोगात येऊ नका. सहयोगाला तुम्ही ब्राह्मण झालेले आहात. सर्व कार्य सहयोगाच्या दृष्टीने केलं पाहिजे. आणि बाकीचं जे काही आहे त्याला तिलांजली दिली पाहिजे. म्हणजे मग हे अंधश्रद्धेवाले बोलू शकत नाही. कारण आपण अंधश्रद्धेलाच तिलांजली दिली. ज्या काही वाईट आपल्या होत्या सवयी त्या आपण सोडून टाकल्या. त्याशिवाय आपल्याला ज्या जुन्या कल्पना होत्या त्या आपण सोडून टाकल्या. आपण मागासलेले नव्हत. आपण जे सगळ्यात आज वर्तमान काळात जे अत्यंत उच्चतर लोक आहेत ते आहात तुम्ही. उच्चतर लोक, तुमच्यापेक्षा उच्च कुणी नाही. पण तुम्ही अजूनही त्या नीच लोकांमध्ये राहता. मग काय तुम्हाला घाण लागणार नाही. जर हिरा जर तुम्ही मातीत घातला तर तो हरवायचाच. तेव्हा कृपा करून माझ्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे. वाईट वाटून घ्यायचं नाही. त्याच्याबद्दल माताजी आम्हाला बोलल्या असं म्हणायचं नाही. माताजी जे बोलले मी अगदी हृदयातनं बोलत आहे. आणि हृदयातून काढून तुम्हाला सांगते की तुमची मुलं येत उद्या बघायचं की सहयोगांची कोणाची मुलं वर येतात ज्यांनी आपल्याला पूर्णपणे सहयोगाला वाहून घेतलेलं आहे. तेव्हा आपलं धर्मांतर झालेलं आहे असं समजायचं. आपलं धर्मांतर झालेलं आहे. आता आपण ह्याच धर्मात आहोत. आता आपल्याला दुसरा धर्म नको. ही जर गोष्ट तुम्ही समजून घेतली तर तुमच्यावर तर उपकार होतीलच, पण ह्या देशावर उपकार होतील आणि संबंध जगावर होतील. कारण तुमच्यात जी एक विशेषता आहे म्हणजे की तुमच्यामध्ये जे पुण्य आहे, तुम्ही पुष्कळ पुण्य केलं आहे. म्हणूनच ह्या हिंदुस्थानात जन्माला आला, ह्या महाराष्ट्रात जन्माला पुष्कळ पुण्य केलं आहे. पण ते सगळं वाया जाणार. मूर्खपणामुळे ते सगळं वाया जाणार आहे. आजपर्यंत कोणते असे साधू संत झाले त्यांनी जातीयतेला मदत केली. अहो दासगणूंनी सुद्धा म्हटलं की आम्हाला म्हणती ब्राह्मण आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म आम्ही कसले ब्राह्मण. नुसते सरस्वतींनी म्हटले, ते सगळे ब्राह्मण लोक होते, त्यांनी सुद्धा या गोष्टीला म्हटलेलं आहे. मग आपण असं त्यांच्या आहारी जायचं आणि तीच कामं करायची किती चुकीचं आहे. आता तुम्हाला दर्शन झालेलं आहे विशालतेचं. तुम्ही माझे फोटो बघितलेत, सगळं काय बदललं, दिव्य आहे, सगळं फार दिव्य आहे. एवढी दिव्यता मिळवण्यासाठी तुम्हालाही दिव्य असायला पाहिजे. तेव्हा आज विशेष करून मी सगळ्यांना सांगते, आता मी विनंती करणार नाही. कारण खुश तुम्ही मला केलं पाहिजे. देवीला प्रसन्न करावं लागतं. मी तुम्हाला प्रसन्न करत बसणार नाही. तुमच्यातली जी शक्ती आहे, तुमच्यामध्ये जे आतमध्ये जे साठवलेली संपत्ती आहे, त्याचा प्रकाश जगावर पडला पाहिजे. आणि तुम्हीच लोक करू शकता जास्त ह्यांच्यापेक्षा, कारण तुमच्याजवळ ती संपत्ती आहे. हे लोक संपत्ती नसतानासुद्धा त्याचा उपयोग जास्त करतात आणि तुमच्याजवळ संपत्ती असून तुम्ही त्याचा उपयोग करत नाही. असे हे दोन प्रकार आहेत. तेव्हा कृपा करून पुढच्या वेळेला मला एकाहून एक सहयोगी तयार पाहिजेत. इतकंच नव्हे पण प्रत्येकाने भाषणं द्यायची. आता अंगापूरच्या लोकांना मला सांगणं आहे की त्यांनी जाऊन उद्या संघटना करायची सहयोगाची. इतकंच नव्हे पण भाषणं द्यायची. आणि खुले आम तिथे एक मोठं पटांगण आहे, तिथे बसून खुले आम सहयोगाबद्दल सांगायचं काय आहे काय नाही आहे. एका नुसत्या भाषणाने हे सगळे लोक आपल्यावर बिथरले होते. आणि आपण कधीच भाषण देत नाही. तिथे त्या माणसाने एक भाषण दिलं, तो पोलिसवालासुद्धा बिथरला होता. आणि आज त्याच्या लक्षात आलं तर त्याला एवढं वाईट वाटलं आहे. म्हणजे आपण काम नाही करत, त्यामध्ये आपण बोलत नाही. आणि सहयोगाने मित्रता वाढेल, शत्रुता जाईल.
आता जाऊन सगळ्यांना सांगायचं झालं हे वाईट झालं, आम्हाला फार वाईट वाटतं. सगळ्यांना एक सभा करा, जाहीर सभा, आणि त्यात हे ज्यांनी ज्यांनी केलं त्यांनी क्षमा मागितली पाहिजे. अर्थात ज्यांनी ज्यांनी त्रास दिला त्यांचं काहीतरी वाईटच होणार. मी कितीही प्रयत्न केला, किती क्षमा केली तरी हे गण आहेत आणि हे गण यांना ठिकाणावर लावते. पण तरीसुद्धा तुम्ही सांगायचं की जे झालं ते विसरून जा आणि आपल्याला देवधर्माशिवाय चालणार नाही. अशा फालतू लोकांना इथे जमू द्यायचं नाही आणि ही इथे संस्था यायची नाही. आणि तुम्ही नंतर ही संस्था आल्यावरती पोलिसांना कळवा की इथे संस्था आलेली आहे, आमच्या मुलांना बिघडवत आहेत आणि त्यांना खुनशी बनवत आहेत. मागच्या वेळेला त्यांना दगड मारायला सांगितलं आणि आता परत सगळ्यांनी म्हणूनच सांगायचं. आणि सरपंचसुद्धा सहयोगी निवडायचा प्रयत्न करायचा. दुसरं म्हणजे असं की या देशामध्ये एक शरद पवार म्हणून एक फार वाईट मनुष्य आहे आणि त्याची संबंध तो एक त्याचा माफिया म्हणतात, गुंडगिरी चाललेली आहे. तेव्हा त्याच्या पार्टीला वोट द्यायचं नाही, काय झालं तरी कुणालाही द्या, पण त्याच्या पार्टीला वोट द्यायचं नाही. आणि सहयोगांनी त्याच्या विरुद्ध काम करायचं. कुठे असले तरी त्याच्या विरुद्ध काम करायचं, कुठे असलं तरी की हा मनुष्य किती वाईट आहे, ह्याला देवावर विश्वास नाही. ह्यानेच ही टूम काढलेली आहे रजनीशला भेटून. रजनीश आणि ह्याची म्हणून ही टूम आहे की देव नाही आहे असं सिद्ध करायचं. तर ह्याला देव नको, कारण ह्याच्या आईचा पत्ता नाही, ह्याला देव नको आहे. देव नको म्हणजे मग देव नको आणि मग तुम्ही दारू प्या, वाटेल ते धंदे करा. तर अशा रीतीने पत्रकं काढायची आणि लोकांना सांगायचं की असे जे लोक शिकवतात अशा लोकांशी आमचा काही संबंध नाही, आम्हाला देवाधर्माने राहायचं आहे, आम्हाला दुसरं काही नको. सहयोगाने कुणीच दैववादी बनत नाही, देववादी बनतात आणि सशक्त बनतात. त्याला डॉक्टरांचा पुरावा आहे. हे आम्हाला काय बोलतात, कुणी उठावं काय बोलावं ते मानलं पाहिजे का? डॉक्टरांनी सिद्ध केलेलं आहे, आता आम्ही काय ते सिद्ध करून दाखवायचं? माझ्यातर्फे मला जितकं बनेल तितकं मी या न्यूजपेपरवाल्यांना सांगेन. पण असले घाणेरडे न्यूजपेपर घ्यायचेच नाहीत. केसरीवर बहिष्कार टाकायचा, लोकसत्तेवर बहिष्कार टाकायचा, ऐक्य म्हणून पेपर आहे त्याच्यावर बहिष्कार टाकायचा. दुसरा पेपर तुम्ही साताऱ्याला सुरू करा, ऐक्य म्हणून जे पेपर त्याच्यावर बहिष्कार टाकायचा. अगदी बेकार आहे ते. पुष्कळ गोष्टींना बहिष्कार टाकावा लागणार आहे. पूर्वी गांधीजी असताना सगळ्या बायकांना त्यांनी सांगितलं की विदेशी कपडे वापरायचे नाही, तर सगळ्यांनी जाळून टाकले. सगळ्या बांगड्या सोन्याच्या देऊन टाका, सगळ्यांनी सोन्याच्या बांगड्या देऊन टाकल्या. किती लोकांनी त्याग केले त्यावेळेला. अहो ते नुसतं स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, पण हे स्वतंत्र मिळवण्यासाठी आपण एवढीसुद्धा तस आपल्याला लागू देत नाही. सहयोगात नुसता आशीर्वादच आहे, पण त्याच्यासाठी कर्तव्य पण आहे. त्या कर्तव्याला मुकलं नाही पाहिजे. आणि आज सगळ्यांनी आपल्या मनामध्ये पूर्णपणे विचार केला पाहिजे की माताजींनी या कृष्णेच्या काठी जी आम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे आणि ज्या भव्यतेला त्या आम्हाला उठवू इच्छात, तशी आम्हाला देवा शक्ती दे आणि सुबुद्धी दे की आम्ही त्या भव्यतेला उठू. आणि हे जे आम्ही असं रडत राहूपणा करतोय तो सगळा बंद झाला पाहिजे. ह्या त्या उपायाने आपलं आपण ठीक करून घेतलं पाहिजे. स्वतः विचार करू की मी काय करतोय. माताजी म्हणतात तुम्ही फार मोठे होऊ शकता, पण मी काय करतोय, माझ्यात काय दोष आहे? तुम्ही जर मला खरंच आदिशक्ती मानता, मग तुम्हाला आणखी जगातलं पाहिजे काय? अहो जी आदिशक्ती जिने सर्व सृष्टीची रचना केली, सगळं काही जगामध्ये केलेलं आहे, आज जेवढं काही आहे ते आम्ही केलेलं जर असलं तर मग तुम्हाला आणखीन काय पाहिजे? नुसतं आदिशक्ती म्हणायचं, ओरडायचा, जय जयकार करायचा, पण त्याचा काही अंदाज आहे का तुम्हाला? आदिशक्ती म्हणजे काय असतं ते? केवढी मोठी तिची गोष्ट आहे. आणि असं तोंडाने आपण म्हणतोय, नुसतं चरपट पंजिरी आहे ती. स्पष्टपणे समजून घ्या, आदिशक्तीने तुम्हाला निवडलेलं आहे, तिच्या कार्यासाठी हे तुमचं परम भाग्य आहे. अनेक वर्षाचं तुमचं पुण्य आज कामाला येणार आहे. तेव्हा कृपा करून त्याच्या लायक व्हा. कसले तरी रडतराव घोडं ह्याच्यात चालणार नाही. आणि असे जर असले तर तुम्ही जगातून निघालेले बरे. आजपासून सगळ्यांनी हा मनात विचार घ्यायचा. त्या शिवाजीला भवानीने नुसती तलवार देऊन एवढं प्रभावी केलं, तीच भवानी आज तुमच्यासमोर बोलते आहे. ती तुम्हाला कुठल्या कुठे पोचून देईल याचा काही अंदाज आहे का तुम्हाला? तर आजच्या ह्या शुभप्रसंगी नम्रपणे व्रतनिश्चय आपण ठरवायचं की आम्ही सहयोगी आहोत आणि मरणापर्यंत आम्ही सहयोगी राहू आणि त्याच्याही नंतर आम्ही सहयोगी आहोत. हे अनंतातलं आमचं मिळवलेलं आहे आणि आम्ही तसे राहू. आणि अशा वीरश्रीनी आणि अशा गौरवानी आयुष्यात राहिलं पाहिजे. हा गौरव असायला पाहिजे. त्यात तुमचं काही चुकलेलं नाही आहे.
परमेश्वराचं कार्य करणं हे फार मोठं आहे आणि तुम्हाला आम्ही निवडलेलं आहे. तुमचा आम्ही गौरव केला. आता तुम्हीसुद्धा परमेश्वराचा गौरव वाढवावा असा माझा तुम्हाला अनंत आशीर्वाद आहे.